Hello and welcome to Current Affairs Daily. Aji amar Current Affairs session to start koribo goi asu, and the first topic is FIDE Women's World Cup about held in Batumi, Georgia from July 6 to July 28. The Women's Chess World Cup was a 107-player single elimination chess tournament. It was the third edition of Women's Chess World Cup. যোনটো ফাইড উইমেন্স ৱৰ্ল্ড কাপ হয় সেইটো এবাৰ জৰ্জিয়াত হৈছিলে জুলাই 6ৰ পৰা হৈছিল আৰু 28ত শেষ হৈছে আৰু এইটো উইমেনৰ চেছৰ ৱৰ্ল্ড কাপ হয় আৰু ইয়াতে টোটেল 107জন ছিংগল এলিমিনেশ্যন চেছ টুৰ্ণামেণ্ট আছিলে 107জন প্লেয়াৰৰ আছিলে আৰু এইটো থাৰ্ড এডিশ্যন আছিলে উইমেন্সৰ চেছ ৱৰ্ল্ড কাপৰ winner. Indian player Divya Deshmukh defeated Konero Hampi, who is also from India, in the finals. Aru finalot amar India re Divya Deshmukh teo jikile. She became the 88th Indian Grandmaster and the first Indian woman to lift this trophy at the age of 19. Aru teo India pora 88 number Indian Grandmaster hoise aru first Indian women hoy iman young age ot 19 বছৰ বয়সত trophy to lift koribole. About Divya Deshmukh. In 2013, she won the National Under-9 Girls Chess Championship. 2013 Under-9 মানে 9 বছৰ তলৰ বয়সৰ যিটো চেছ চেম্পিয়নশ্বিপ হয় তাতো তেওঁ জিকিছিলে In 2021, she became India's 21st women grandmaster. 2021ত তেওঁ 21st নম্বৰৰ মানে 21 নম্বৰ women grandmaster হৈছিলে In 2022 she won Indian women's championship আৰু 2022 তেওঁ ইণ্ডিয়ান womenৰ যিটো championship হয় চেছৰ হেতুটো তেওঁ জিকিছিলে FIDE World Cup 2025 Open. India will host the Chess World Cup 2025 from 30th October to 27 November. City will be announced by International Chess Federation FIDE. India will host this open event after a long period of 23 years. আৰু এই বছৰ যোনটো চেছ ৱৰ্ল্ড কাপ হ'ব সেইটো ইণ্ডিয়াই হোষ্ট কৰিব অক্টোবৰ মাহৰ পৰা নৱেম্বৰলৈকে হ'ব যোনটো আৰু চিটিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেছ ফেডাৰেশ্যনে এনাউন্স কৰিব এতিয়ালৈকে এনাউন্স হোৱা নাই আৰু এবাৰ যদি এনাউন্স হৈ যায় আমি নিউজ এনালাইচিছত লৈ আহিম আৰু ইণ্ডিয়া উইল হোষ্ট দিছ অ'পেন ইভেণ্ট আফটাৰ আ লং পিৰিয়ড অফ 23 ইয়াৰ্ছ মানে লং 23 ইয়াৰ্ছৰ পিছতহে ইণ্ডিয়াই এইটো ইভেণ্ট হোষ্ট কৰিব আৰু মানে লাষ্ট হোষ্ট কৰিছিলে 23 ইয়াৰ্ছৰ আগত ইণ্ডিয়াছ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু চেছ The emergence of young talents like Gukesh Dommaraju, Pragyananda R and Arjun Erigesi have transformed India's chess landscape. Recently, chessot India bahut leading loi ase. Ami janu junjon Gukesh hoy teo bahut world tournament bro jikise India karone bahut glory anise aru jetu chess related landscape asle India hetu completely change hoy gol In 2024, FIDE World Chess Championship was won by Gukesh Dommaraju by defeating China's Ding Liren. He also became the youngest chess world champion. আৰু 2024 যোনটো ফাইডৰ ৱৰ্ল্ড চেছ চেম্পিয়ন হৈছিলে সেইটোত গুকেশ জিকিছিলে আৰু চাইনাৰ ডিং লাইৰেন বুলি যোনজন আছিলে তেওঁ হৰুৱাইছিলে আৰু তাৰ লগতে গুকেশ য়ংগেষ্ট চেছ চেম্পিয়ন হৈছিলে সবচে য়ংগেষ্ট চেছ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন Coming to the next topic of the day, and the topic is from environment segment, and the topic is glacial lake outburst flood. About glacial lake, it is a body of water formed by melting of glacial ice, typically created in depressions or basins carved out by movement of glaciers. GLOF, it is a sudden release of meltwater from these lakes due to water pressure or dam failure dammed by unstable ice. When this boundary breaks, water rushes down and causes sudden floods. কি কৈছে গ্লেচিয়াল লেক কি হয় য'ত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গ্লেচিয়াৰ থাকে গ্লেচিয়াৰবোৰ যেতিয়া মেল্ট হয় আৰু মেল্ট হৈ পেলাই যেতিয়া ৱাটাৰবোৰ ফ্ল' কৰি যায় তেতিয়া গ্লেচিয়েল আইচৰ মাজে মাজে যেতিয়া ৱাটাৰবোৰ ফ্ল' কৰি যায় সেইটোকে গ্লেচিয়েল লেক বুলি কয় আৰু যেতিয়া টিপিকেলি যেতিয়া কিবা ডিপ্ৰেশ্যন ক্ৰিয়েট হয় গ্লেচিয়াৰবোৰৰ মাজত মানে কিবা এনেকুৱা গাড্ডা টাইপৰ ক্ৰিয়েট হয় তাতে যেতিয়া পানী জমি থাকে সেইটো গ্লেচিয়েল লেক বুলি কোৱা হয় আৰু এইবোৰ হয় গ্লেচিয়াৰবোৰ মুভমেণ্টৰ ফলত আৰু গ্লফ যোনটো হয় এইটো ছাডেন ৰিলিজ অফ মেল্ট ৱাটাৰ মানে যিবোৰ ৱাটাৰ থাকে সেইবোৰ ছাডেনলি যদি ৰিলিজ হৈ যায় ডিউ টু ৱাটাৰ প্ৰেছাৰ বা ডেম ফেইলিয়াৰ আৰু যেতিয়া ৱাটাৰবোৰ যেতিয়া ৰিলিজ হয় তেতিয়া যদি যিটো লেকৰ বাউণ্ডেৰী থাকে বাউণ্ডেৰীটো যদি ব্ৰেক হৈ পেলাই ছাডেনলি বহুত
হাই প্ৰেছাৰ ৰিলিজ হৈ যায় তেতিয়া ৱাটাৰ ৰাশেছ ডাউন এণ্ড কজেছ ছাডেন ফ্লাড তেতিয়া ৱাটাৰবোৰ বহুত স্পীডত ওলাই পেলাই ছাডেন ফ্লাডৰ সৃষ্টি কৰে Reasons climate change rapid increase in temperature causes ice bodies to melt and creates such scenarios তো climate change the biggest reason যাৰ কাৰণে গ্লেচিয়াৰবোৰ মেল্ট হৈ আছে আৰু এনেকুৱা গ্লেচিয়েল লেকবোৰ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু যেতিয়া ৱাটাৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যায় তেতিয়া ছাডেন আউটবাৰ্ষ্ট হয় আৰু দেন ছাডেন ফ্লাড হৈ যায় Earthquake Himalayan region is prone to earthquake due to this ice boundaries or ice dams become unstable আৰু আমি জানো যে যেটো হিমালয়ান ৰিজন হয় হেতু সিসমিক্যালি অ্যাক্টিভ জোন হয় তাতে ভূমিকম্প বহুত আহি থাকে আৰু সেই ভূমিকম্পৰ ফলতে আইসৰ যোনবোৰ বাউন্ডাৰী আছে হেবোৰ আনষ্টেবল হৈ যায় বা হেবোৰ শেক হয় আৰু তাৰ পিছতে তেনেকে আইসবোৰ মুভমেন্ট হৈ পেলাই ডিপ্ৰেছন ক্ৰিয়েট হয় আৰু তেনেকে গোটেই প্ৰসেছটো চলি থাকে Heavy rains causes lakes to grow in size and not able to withstand the pressure the water flows down আৰু heavy rainৰ কাৰণেও যেতিয়া সাইজবোৰ ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়াও ৱাটাৰৰ প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি যায় আৰু ৱাটাৰবোৰ হোল্ড কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত আউটবাৰ্ষ্ট হৈ যায় সাডেন Anthropogenic reasons road construction illegal mining causes seismic activities in these regions আৰু anthropogenic reasonও আছে যেনেকে road construction কৰা হয় আৰু illegal mining হেবোৰৰ ফলতো seismic activity হয় তাৰ ফলতো এনেকুৱা ইনসিডেন্ট হ'ব পাৰে Past events catastrophic Kedarnath flood in 2013 যেটো কেদাৰনাথত catastrophic flood হৈছিলে বহুত ডাঙৰ ডিজাস্টাৰ বহুত ডাঙৰ flood হৈছিলে হেতু এনেকুৱা এটা ইভেন্ট আছিলে glacial outburst টাইপে Chamoli incident in 2021 which caused loss of lives and economic loss of rupees 31,000 crore আৰু Chamoli incident যোনটো ৰিসেন্টলি হৈছিলে 2021 ত হেতুটো 31,000 crore লছ হৈছিলে প্লাস বহুতো হিউম্যান লাইভস ক্যাজুয়ালিটি হৈছিলে South Lonak Lake outburst in North Sikkim in 2023 আৰু North Sikkimতো 2023 এনেকুৱা লেক আউটবাৰ্ষ্ট হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত বহুত ডাঙৰ ফ্লাড আহি গৈছিলে North Sikkimot Mitigation efforts National Disaster Management Authority laid down guidelines for mitigating the impact of GLOF such as identifying the dangerous lakes use of technology rules for construction early warning system NDMA যোনটো National Disaster Management Authority হয় কেইটামান গাইডলাইন দিছে মিটিগেটিং মানে ইয়াৰ নহবৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ যিবোৰ কৰিছে মানে মিটিগেট কৰিবলৈ যিবোৰ হয় গ্লেচিয়েল আউটবাৰ্ষ্ট যেতিয়া হৈ যায় লেকবোৰৰ তাৰ ফলত যিবোৰ ডিজাস্টাৰ হয় হেবোৰ যাতে নহয় তাৰ কাৰণে কিছুমান গাইডলাইনছ ইস্যু কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত কেইটামান হ'ল যে টেকনলজি ইউজ কৰিব দিছে ভালকে আৰু কনষ্ট্ৰাকচনৰ কিছুমান ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন দিছে যাতে মিনিমাইজ কৰিব পাৰি যিবোৰ ইম্পেক্ট আছে নেগেটিভ ইম্পেক্ট আছে আৰু আৰ্লি ৱাৰ্নিং সিস্টেম দিব পাৰি যে যদি তেনেকুৱা কিবা গ্লেচিয়েল লেক আউটবাৰ্ষ্ট হ'বলগীয়া আছে আগতে যাতে আৰ্লি ৱাৰ্নিং সিস্টেম দি দিব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে way forward efforts to reduce greenhouse gas emissions and limiting global warming below 1.5 degrees Celsius Panchamrit INDC মানে আমি কেদিনমান আগত দুবাৰ তিনিবাৰ চাইছো নিউজ এনালাইসিছত যে যেটো আমাৰ প্যাৰিছ ক্লাইমেট ডিল আছিলে তাতে যেটো টাৰ্গেট ৰখা হৈছিলে যে প্ৰি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেভেলৰ কম্পেৰিজনত আমাৰ গ্লোবেল ওয়াৰ্মিং 1.5 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড ৰাখিব লাগিব প্ৰিফাৰেবলি আৰু যদি বাই চান্স নোৱাৰিও তেতিয়া 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছতকৈ বাঢ়িব নোৱাৰিব কম্পেয়াৰ টু প্ৰি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেভেল তো হেতুৱে কৈছে যে সেই টাৰ্গেটটো যদি আমি মানি চলিব পাৰোঁ সেই টাৰ্গেটটো যদি আমি ইনটেক্ট ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়া ইয়াৰ ইম্পেক্ট অলপ কমাব পৰা যাব ইউজ অফ স্যাটেলাইট সিস্টেমছ লাইক NISAR NASA ISRO synthetic aperture radar to identify the hazardous lakes আৰু যোনবোৰ গ্লেচিয়েল লেকৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ আউটবাৰ্ষ্ট হোৱাৰ চান্সেছ বহুত বেছি আছে সেইবোৰ যাতে আমি স্যাটেলাইট সিস্টেম ইউজ কৰি পেলাই আগতে যাতে আমি ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ যোনটো নিসাৰ টেকনলজি আছে NASA আৰু ISROৰ যোনটো জইণ্ট কোলাবৰেটিভ ভেঞ্চাৰ আছে হেতুত যাতে আগতেই মানে ডিসাইড কৰিব পাৰে যে কোনকিটা লেকৰ পৰা বেছিকৈ চান্স আছে হোৱাৰ সেইকিটা লেক আইডেন্টিফাই কৰি পেলাই আৰ্লি ৱাৰ্নিং সিস্টেম দি পেলাই তাৰে মিটিগেশ্যন এফৰ্ট লগাই পেলাই যাতে এইবোৰ ইম্পেক্ট কমাব পাৰি হেতু ক'ব পাৰি এটা এজ এ ৱে ফৰৱাৰ্ড Coming to the
next topic of the day, and the topic is judicial pendency in India. About India follows an integrated judicial system with Supreme Court at the top, High Courts and subordinate courts below it. Despite this structure, around 5 crore cases are pending in all branches. কি কৈছে যে আমি জানো যে ইণ্ডিয়াত ইণ্টিগ্ৰেটেড জুডিচিয়েল চিষ্টেম ফ'ল' কৰা হয়, য'ত ছুপ্ৰিম কোৰ্ট টপত থাকে আৰু তাৰে এজ এ ছাবৰ্ডিনেট হাই কোৰ্ট থাকে, আৰু হাই কোৰ্টৰ তলতো ছাবৰ্ডিনেট কোৰ্টছ, ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট, ছেশ্যন কোৰ্ট এনেকুৱা থাকে. এইটো আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় জুডিচিয়াৰী, যোনটো ইণ্টিগ্ৰেটেড হয়. ডেছপাইট দিছ ষ্ট্ৰাকচাৰ এৰাউণ্ড 5 crore কেছেছ, মানে ইণ্টিগ্ৰেটেড জুডিচিয়াৰী থকাৰ পিছতো আমাৰ দেশত তিনিওটা মিলাই পেলাই, অল ব্ৰাঞ্চেছ মিলাই পেলাই around 5 crore case pending আছে. It's a huge number. Pendency, Supreme Court 86,000 cases pending. Supreme Court অকলে আছে 86,000 cases. High Court 63.3 lakhs cases are pending. District and subordinate courts 4.6 crore cases are pending. Reasons: disposal delays. Of all the civil litigation at district level, 38.7% cases takes 1 year time to dispose. 20% cases stretch beyond 5 years. যিবোৰ disposal delay আছে, মানে কেছ এটা সলভ কৰাত যোনটো ডিলে লেভেল আছে, সেইটো চিভিল লিটিগেশ্যন এট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল, যিবিলাক চিভিল ৰিলেটেড কেছ আছে, চিভিল কেছ আছে, আমি জানো যে আমাৰ কেছবোৰ দুটা থাকে, এটা চিভিল হ'ল, এটা হৈ গ'ল ক্ৰিমিনেল. আৰু যোনটো চিভিল লিটিগেশ্যন আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত, সেইটো 38.7% কেছত 1 বছৰ লাগে ডিছপ'জ কৰিবলৈ, আৰু 20% কেছততো মোৰ দেন 5 years লাগি যায় ডিছপ'জ কৰিবলৈ. Vacancies: Judiciary in India is functioning at 79% of its capacity with 15 judges per 10 lakh population. যোনটো আমাৰ কেপাচিটি আছে জুডিচিয়াৰীৰ, অনলি 79%হে ফুলফিল হৈ আছে, 21% ভেকেণ্ট হৈ আছে. আৰু সেইটো এটা ৰিজন হয় কেছ ডিছপ'জেল ডিলে হোৱাত. আৰু ইণ্ডিয়াত ইমান পপুলেশ্যন থকাৰ পিছতো পাৰ 10 লাখ পপুলেশ্যনত অনলি 15 জন জাজহে আছে. যদি তেনেকৈ এভাৰেজ চাবলৈ যোৱা হয়, তেতিয়া পাৰ 10 লাখ পপুলেশ্যনত 15 জন জাজ পৰে, তো এইটো বহুত কম নাম্বাৰ হৈ যায়. Government litigation accounts for around 50% of pending case. 70% of them are deemed frivolous. Justice B.R. Gawai, মানে যোনজন আমাৰ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া হয়, তেওঁ কৈছে যে বেছিভাগ কেছতো গভমেণ্টে লিটিগেণ্ট থাকে, মানে গভমেণ্টৰ এগেইনষ্টত কৰে ন. যেনেকৈ আমি বিভিন্ন কেছ দেখা পাওঁ ন, ABC ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া বা ABC ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ষ্টেট অফ বিহাৰ, তো সেইটো গভমেণ্ট, এটা পাৰ্টিত গভমেণ্ট লিটিগেণ্ট থাকে ন. তো তেনেকুৱা কেছ 50% পেণ্ডিং হৈ আছে. আৰু দেখা গৈছে যে যিবোৰ কেছত গভমেণ্ট পেণ্ডিং থাকে, তাৰে 50% কেছেছ আৰ ফ্ৰিভলাছ, মানে ফেক কেছ থাকে. মানুহে PIL কৰিব লাগে বুলি গৈ পেলাই কৰি দিয়ে, ভালকৈ ফেক্ট চেক নকৰে, বা যিকোনো মেবি চেলফিছ নেৰ' ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা কেছ কৰি দিয়ে য'ত গভমেণ্ট এটা ছাইডত লিটিগেণ্ট থাকে. ইম্পেক্ট: জুডিচিয়েল ডিলেজ কজ ইকনমিক লছ অফ 1.5% অফ GDP. জুডিচিয়েল ডিলেৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক লছ 1.5% হয় GDPৰ. অভাৰ ক্ৰাউডেড প্ৰিজনছ, আৰু প্ৰিজনবোৰতো যিমান কেপাচিটি আছে তাতকৈ বহুত বেছি মানুহ আছে, আৰু সেইটো বহুত ক্ষেত্ৰত বেয়া হয়, বহুত নিগেটিভ ইম্পেক্ট আছে তাৰো. আৰু 75% প্ৰিজনাৰ্ছ আৰ আণ্ডাৰ ট্ৰায়েল, মানে তেওঁলোক এতিয়ালৈকে কনভিক্ট হোৱাই নাই, তেওঁলোকে ক্ৰাইমটো কৰিছে নে নাই কৰা সেইটো এতিয়ালৈকে কনফাৰ্মেই হোৱা নাই, বাট তেওঁলোক অলৰেডি প্ৰিজনত আছে আণ্ডাৰ ট্ৰায়েলৰ অৱস্থাত. আৰু সেইটোৱে চামহাও ৰাইট টু লাইফ উইথ ডিগনিটিও কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰে. যেতিয়ালৈকে কনভিক্ট বুলি প্ৰুফ হোৱা নাই, তেতিয়ালৈকে তেওঁ ইন'চেণ্ট হয়, কাৰণ আমি ৰিফৰ্মেটিভ জাষ্টিছ হয় ইণ্ডিয়াত. তো তেওঁ যেতিয়ালৈকে কনভিক্ট হোৱা নাই, তেতিয়ালৈকে যদি তেওঁ আণ্ডাৰ ট্ৰায়েলত আছে আৰু প্ৰিজনত সোমাই আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ৰাইট টু লাইফ উইথ ডিগনিটিও কম্প্ৰমাইজ হৈ আছে. তো সেইটো এটা ইছ্যু হয়. জাষ্টিছ ডিলেইড ইজ জাষ্টিছ ডিনাইড, মানে জাষ্টিছ যদি ডিলে হৈ থাকে, তো জাষ্টিছ ডিনাই হৈ যায়. 75% যেনেকৈ আণ্ডাৰ ট্ৰায়েল আছে, তাৰেতো বহুত মানুহ এনেকুৱা থাকিব যোন কনভিক্ট নহ'ব, তো তেওঁলোকৰ কাৰণেতো জাষ্টিছ ডিনাইড হৈ গ'ল. যদি কেছটো আৰ্লি ডিছপ'জেল হ'লে হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সিমানখিনি জীৱনৰ মূল্যৱান সময় প্ৰিজনত পাৰ কৰিবলগীয়া নহ'লে হয়. Violates Article 21. Husainara Khatun case 1979 which established right to a speedy trial. আৰু আমাৰ Article 21ৰ আণ্ডাৰত ৰাইট টু স্পীডি ট্ৰায়েলো আছে, যোনটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয়. আমাৰ যোনটো ৰাইট টু লাইফ উইথ ডিগনিটি আছে আৰ্টিকল 21, আমি জানো ছুপ্ৰিম কোৰ্টে ছাকচেছিভ জাজমেণ্টত বহুত ব্ৰড কৰিছে এইটো. ৰাইট টু লাইফ উইথ ডিগনিটিৰ আণ্ডাৰত বহুতো এনেকুৱা ৰাইট আছে, ৰাইট টু লাইভলিহুড, ৰাইট এগেইনষ্ট ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট, ৰাইট টু পলিউশ্যন ফ্ৰী এনভাইৰনমেণ্ট, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ৰাইট আছে. তাৰে এটা হৈ গ'ল ৰাইট টু স্পীডি ট্ৰায়েল, আৰু এইটোৱে আৰ্টিকল 21ও আমাৰ ডিনাই কৰে. Average waiting period 10 years in lower courts, 2 to 5 years in high court.
লোৱাৰ কোৰ্টত যিবোৰ কেছ থাকে সেইবোৰ যদি এভাৰেজ চাব লগা হয় যে এটা কেছৰ কাৰণে জাষ্টিচ পাবলৈ মানুহে কিমান দিন ৱেইট কৰিব লাগে, তে লোৱাৰ কোৰ্টত সেইটো ৱেইট হৈ গ'ল 10 বছৰ আৰু হায়াৰ কোৰ্টত 2 to 5 years. Efforts to reduce pendency. Lok Adalats. It is an alternative dispute resolution body established under Legal Services Authorities Act 1987. It is held at all taluks, district courts and high courts on a prefixed date. Between 2021 to 2025, Lok Adalats resolved 27.5 crore cases. Aru পেণ্ডেঞ্চিবোৰ ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে বুলি ক'লে লোক আদালত অনা হৈছে, যোনটো এটা অল্টাৰনেটিভ ডিস্পিউট ৰেজলিউশ্যন বডি হয় আৰু লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি এক্ট আণ্ডাৰ 1987ত লোক আদালত অনা হৈছিলে আৰু এইটো চব লেভেলত আছে, তালুকৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি হাই কোৰ্টলৈকেও আছে আৰু লোক আদালতে এটা প্ৰিফিক্স ডেট থাকে যে অমুক ডেটত এনেকুৱা কেছবোৰ ছল্ভ কৰা হ'ব, যিবোৰ কেছ এমিকেবল টাইপ হয়, মানে দুজন পাৰ্টিয়ে ইজিলি ছল্ভ কৰিব পাৰে, সেনেকুৱা কেছবোৰ লোক আদালতত লোৱা হয়। যিবোৰ এগ্ৰিভড ক্ৰাইম হয় অফক'ৰ্ছ সেইবোৰ লোক আদালতত ছল্ভ কৰিব নোৱাৰি। নেশ্যনেল লিটিগেশ্যন পলিচি এইমছ টু কাৰ্ভ এক্সেছিভ গভমেণ্ট লিটিগেশ্যন। আৰু নেশ্যনেল লিটিগেশ্যন পলিচিৰ এইম হৈ গ'ল যিবোৰ এক্সেছিভ গভমেণ্ট লিটিগেশ্যন আছে সেইবোৰ যাতে কমাব পাৰি। ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টছ 1800 কোৰ্টছ আৰ অপাৰেশ্যনেল। 1800 ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট চলি আছে যাতে যিটো পেণ্ডেঞ্চি আছে কেছৰ সেইটো যাতে কমাব পাৰি। সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰিচেণ্টলি এমেণ্ডেড ইটছ ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছ ৰিষ্টৰিং ছেকেণ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ ছেটাৰডে এজ ৱৰ্কিং ডেজ। সুপ্ৰিম কোৰ্টত ইমান বেছি কেছ পেণ্ডিং হৈ গৈছে, তাৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজৰ ৱৰ্কিং আৱাৰো ৰিষ্ট'ৰ কৰিছে, মানে চেঞ্জ কৰিছে। এতিয়াৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টে ছেকেণ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ ছেটাৰডেও ৱৰ্কিং ডে হিচাপে লৈছে। আগতে ছেকেণ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ ছেটাৰডে বুলি ক'লে আমি জানো যে গভমেণ্ট অফিচ এণ্ড অল বন্ধ থাকে, বাট সুপ্ৰিম কোৰ্ট এতিয়া ছেকেণ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ ছেটাৰডেটো ৱৰ্ক কৰে, কাম কৰে টু ৰিডিউচ দ্য পেণ্ডেঞ্চি অফ কেছেছ। ৱে ফৰৱাৰ্ড। ফিল ভেকেঞ্চি। Law Commission in 1987 suggested 50 judges per 10 lakh population. ভেকেঞ্চি যিবোৰ আছে সেইবোৰ ফিল কৰিব লাগিব আৰু ল কমিশ্যন যোনটো 1987ত ছাজেষ্ট কৰিছিলে যে 10 লাখ পপুলেশ্যনত এটলিষ্ট 50জন জাজ হ'ব লাগে, যোনটো এতিয়া অনলি 15জন আছে, তো বহুত ডাঙৰ এটা গেপ আছে। ছেটিং আপ অফ অল ইণ্ডিয়া জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচেছ ফৰ এফিচিয়েণ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। যেনেকৈ আমাৰ অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ আছে IAS IPS, তেনেকুৱা অল ইণ্ডিয়া জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচো আনিব দিছে ফৰ এফিচিয়েণ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ ই কোৰ্টছ মানে যেনেকৈ আজিকালি চব ডিজিটেলি হয়, তো যিবোৰ মেটাৰ তেনেকুৱা এগ্ৰিভ নহয় বা যিবোৰ মেটাৰ ডিজিটেলি ছল্ভ কৰিব পাৰি সেইবোৰ মেটাৰ ছল্ভ কৰিবলৈ ই কোৰ্ট আনাৰ ছাজেশ্যন দিছে। Coming to the last topic of the day, and the topic is NISAR. অলপ আগতে আমি যেতিয়া গ্লেচিয়েল লেক আউটবাৰ্ষ্ট পঢ়িছিলোঁ তাতে আমি কৈছিলোঁ যে নিচাৰৰ থ্ৰুদি ছেটেলাইট ডিটেকশ্যন ছিষ্টেম আনিব লাগে, যোনবোৰ লেক বেছি ডেঞ্জাৰাছ হয় সেইবোৰ যাতে আমি ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ। তো বলক চাওঁ যে নিচাৰ কি হয়। নিচাৰৰ ফুল ফৰ্ম হৈ গ'ল নাছা ইছৰ' চিন্থেটিক এপাৰ্চাৰ ৰেডাৰ। ইট ইজ এ জইণ্ট মিছন বিটুইন দিজ টু বডিজ। নাছা আৰু ইছৰ'ৰ এইটো জইণ্ট ভেঞ্চাৰ হয়। ইট ইণ্টিগ্ৰেটছ টু এডভান্স ৰাডাৰ ছিষ্টেম, নাছাজ L-band radar and ইছৰ'জ S-band radar, মেকিং ইট দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেটেলাইট টু কেৰি বোথ। আৰু নিচাৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ছেটেলাইট হয় যোনে L-band আৰু S-band দুয়োটাই ইউজ কৰিব, আৰু L-bandটো দিব নাছাই আৰু S-bandটো দিব ইছৰ'য়ে। Objective: the 2,392 kg satellite will map the entire globe every 12 days. আৰু ছেটেলাইটটো ৱেইটেটো দিয়া আছে আৰু এইটো ছেটেলাইটে এণ্টায়াৰ গ্ল'বৰ মেপিং কৰিব এভৰি 12 days, মানে প্ৰত্যেক 12 দিনৰ পিছে পিছে গোটেই হোল গ্ল'বখনৰ মেপিং কৰিব নিচাৰ ছেটেলাইটটোৱে। অফাৰিং ডেটা অন ইক'ছিষ্টেম, আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটা দিব ৰিগাৰ্ডিং ইক'ছিষ্টেম, ভেজিটেশ্যন, চি লেভেল ৰাইজ, শ্বিপ ডিটেকশ্যন, চেঞ্জেছ ইন ছইল মইশ্চাৰ এণ্ড এভৰি স্মল চেঞ্জেছ ইন আৰ্থ ছাৰ্ফেচ। এভৰি স্মল চেঞ্জেছ ইন আৰ্থ ছাৰ্ফেচ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয়, ইয়াৰ পৰা আমাৰ বহুতো হেল্পফুল হ'ব। যিকোনো ক্লাইমেট ৰিলেটেড ডিজাষ্টাৰ এণ্ড অল আমি যদি আগতেই ৱাৰ্ণিং পাই যাওঁ তেনেহ'লে আমি এডেপ্টেশ্যন ল'ব পাৰিম বা মিটিগেশ্যন ল'ব পাৰিম, সেনেকুৱা ধৰণৰ কামত বহুত হেল্প হ'ব। ৰিচেণ্টলি দ্য ছেটেলাইট হেজ বিন মাউণ্টেড অন ইছৰ'জ GSLV F-16, আৰু ইছৰ'ৰ যোনটো GSLV হয় সেয়া তাতে F-16ত ৰিচেণ্টলি এইটো মানে লঞ্চ কৰিছিলে। উইল বি লঞ্চ কৰা নাই, ইছৰ'ৰ যোনটো GSLV ছেটেলাইট হয় তাতে অলৰেডি ফিট কৰিলে, মানে 30 জুলাইত লঞ্চ কৰিব। লঞ্চ অন 30 জুলাই ফ্ৰম সতীশ ধাৱান স্পেচ ষ্টেচন ইন শ্ৰীহৰিকোটা, যোনটো শ্ৰীহৰিকোটাত আমাৰ সতীশ ধাৱান স্পেচ ষ্টেচন আছে তাৰ পৰা লঞ্চ কৰিব। GSLV উইল ইনজেক্ট দ্য ছেটেলাইট ইন টু 743 কিলোমিটাৰ sun synchronous orbit and the mission of the life is 5 years. আৰু যিহেতু GSLV
জিঅ'চিংক্ৰনাছ হয় তো এইটো লোৱাৰ আৰ্থ অৰ্বিটত নহয় এইটো ছান চিংক্ৰনাছ অৰ্বিটত পঠিয়াব আৰু 743 কিলোমিটাৰত পঠিয়াব আৰু ইয়াৰে লাইফ স্পেন হ'ব 5 years. The satellite will observe our Earth with an area of over 242 kilometer with very clear detail using advanced sweep-star technology. আৰু এইটো ছেটেলাইটে আৰ্থক অবজাৰ্ভ কৰিব 242 কিলোমিটাৰ আৰু ভেৰি ক্লিয়াৰলি অবজাৰ্ভ কৰিব মানে ভেৰি ক্লিয়াৰ ডিটেইল দিব আৰু ইউজ কৰিব ছুইপষ্টাৰ টেকন'লজি তো ইয়াৰ পৰা যিবিলাক ডেটা আহিব সেইবিলাক বহুত হেল্পফুল হ'ব ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিবোৰৰ কাৰণে দিছ ইজ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ